شعیب اختر کی خود نوشت کنٹروورشلی یورز کے اقتباسات پر مبنی اس گہرائی میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ہمارے پاس اس کتاب پر مبنی وائس اوور سکرپٹ کے کچھ حصے ہیں اور آج کا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی مدد سے شعیب اختر کی زندگی، ان کے کریئر اور خاص طور پر ان سے جڑے تنازعات کو سمجھیں، وہ بھی انہی کی زبانی۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ کہانی ان کے اپنے الفاظ اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں جو ان اقتباسات میں ہمیں ملتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں ان کی شخصیت، ان کے تجربات کی جو پیچیدگیاں ہیں نا، انہیں سمجھنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں راولپنڈی سے، وہ تنگ گلیاں جہاں یہ سب شروع ہوا۔ ایک ریلوے ملازم کا بیٹا، پیدائشی کمزوری، وہ کالی کھانسی کا ذکر، لیکن توانائی ایسی کہ قابو میں نہ آئے۔ ٹرینوں کا پیچھا کرنا، سائیکل ریس، پتھر پھینکنا، یہ صرف بچپن کی شرارتیں تھیں یا آپ کو لگتا ہے یہ رفتار کی طرف ایک فطری جھکاؤ تھا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ صرف شرارتیں نہیں تھیں، مطلب ان اقتباسات سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ان کی شخصیت کی بنیاد تھی، وہ بے چینی، وہ ہر حد کو پار کرنے کی خواہش۔ اچھا، یہی تو بعد میں ان کی بولنگ کا آپ کہہ لیں نشان بنی۔ یہ شروع سے ہی ایک ایسے فرد کی تصویر ہے جو عام نہیں تھا۔ رفتار کا جنون تو تھا، مگر ساتھ ہی ایک مستقل جدوجہد بھی تھی، صحت سے، پھر بعد میں سسٹم سے۔ اور پھر اسکول کوچز نے اس لڑکے میں کچھ خاص دیکھا، ٹیکنیک شاید نہیں مگر وہ خالص رفتار، بے لگام۔ جی۔ اصغر مال کالج میں داخلہ، پھر وہ ٹریننگ کا سخت دور، اکثر ننگے پاؤں، کندھے میں درد، لیکن بولنگ نہیں چھوڑنی۔ یہ ایک جنون ہی لگتا ہے۔ بالکل جنون، اور یہی جنون تھا جو انہیں آگے لے گیا۔ سہولیات نہیں تھیں، جسمانی تکلیف تھی، یہ چیزیں شاید رکاوٹ بننے کے بجائے ان کے لیے ایندھن بن گئیں۔ جب نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنی تو وہ اپنی اس خام توانائی کو ایک سمت دینے کے لیے تیار تھے۔ ان ذرائع میں نا ان کی شروع کی مشکلات اور ان کے عزم، ان کے بیچ ایک بڑا واضح تعلق نظر آتا ہے۔ ہر مشکل نے انہیں اور پختہ کیا۔ پھر 1997 قومی ٹیم میں آمد، اور آتے ہی وہ رفتار، بلے بازوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب۔ ڈیبیو ہی بڑا زبردست تھا۔ جی ہاں، لیکن وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ وسیم اکرم، وقار یونس، اتنے بڑے ناموں کے بیچ وہ خود کو ایک باہر والا سا محسوس کرتے تھے۔ کیا یہ صرف نئے کھلاڑی کا احساس تھا یا کچھ گہری بات تھی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ یقیناً نئے کھلاڑیوں کو ہوتا ہے ایسا محسوس، لیکن شعیب کے معاملے میں ان اقتباسات سے لگتا ہے کہ یہ احساس شاید زیادہ گہرا تھا، اور شاید پورے کریئر میں رہا۔ اچھا۔ ان کا وہ غیر روایتی انداز، ان کی بے باکی، ہو سکتا ہے اس وقت کے ڈریسنگ روم کے ماحول سے یا جو کرکٹ کلچر تھا اس سے پوری طرح میل نہ کھاتی ہو، تو اس باہر والے کے احساس کو شاید اور تقویت ملی ہو۔ اور پھر آیا 1999، وہ لمحہ جس نے انہیں راولپنڈی ایکسپریس بنا دیا۔ بھارت کے خلاف کولکاتہ ٹیسٹ، ایک ہی اوور میں راہل ڈراوڈ اور سچن ٹنڈولکر لگاتار گیندیں۔ اوہو، وہ تو کمال ہی تھا، تاریخ بن گئی۔ بلا شبہ ان کے کریئر کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ بالکل۔ اس ایک کارکردگی نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا، لیکن جیسا کہ یہ ذرائع بتاتے ہیں، شہرت ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ ایک طرف فینس کی محبت، دوسری طرف حسد، تنقید اور بورڈ کے ساتھ وہ تنازعات کا سلسلہ جو شروع ہوا تو پھر لگتا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ یعنی وہ ہیرو بھی بنے اور متنازعہ شخصیت بھی، تقریباً ایک ساتھ ہی۔ بالکل، تقریباً ایک ہی وقت میں۔ اور کامیابی کے ساتھ ہی اندرونی محاذرائی بھی شروع ہو گئی۔ وہ اپنے بیانات میں سسٹم پر تنقید کرتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں حوصلہ شکنی کا سامنا کرنا پڑا۔ جی۔ وسیم اکرم کے ساتھ اختلافات کا ذکر ہے، یہاں تک کہ یہ الزام بھی کہ انہیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا یہ صرف غلط فہمیاں تھیں یا واقعی انہیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا؟ دیکھیں، ان اقتباسات کی بنیاد پر اگر بات کریں تو شعیب کا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ وہ خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں جو سچ بولتا تھا اور اسی وجہ سے مسئلہ ساز قرار پایا۔ اچھا۔ یہاں وہ ذاتی انا اور اصولوں کی جنگ والا عنصر بہت نمایاں ہے۔ وہ اپنی شناخت، اپنی عزت نفس کے لیے لڑتے نظر آتے ہیں، چاہے قیمت ٹیم یا انتظامیہ سے محاذ آرائی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس جنگ میں ان کا سب سے بڑا محاذ شاید ان کا اپنا جسم تھا، ہے نا؟ فاسٹ بولنگ نے جو اثرات چھوڑے، گھٹنے، کمر، ہیمسٹرنگ۔ او بالکل، مسلسل چوٹیں، درد،
हर बार लगता था कि बस अब कैरियर खत्म, लेकिन वो नाकाबिल यकीन तौर पर वापस आ जाते। ये उनकी कुव्वत इरादी कमाल की थी। वो अपनी ट्रेनिंग के तरीकों को भी रिवायती नहीं मानते थे। स्प्रिंटर्स की तरह ट्रेनिंग करना, दर्द के बावजूद रफ्तार कम न करना। वो पीसीबी की मेडिकल टीम पर भी खुलकर तनकीद करते हैं। कहते हैं कि वो उनके जिस्म की नौइयत, उनके जज्बे को समझ ही नहीं पाए। उनकी हर वापसी ना सिर्फ एक कमबैक नहीं थी, वो एक बयान होती थी कि जिस्म तोड़ सकते हो, मर्जी नहीं। जबरदस्त। और फिर 2003 वर्ल्ड कप, वो लम्हा 161.3 किलोमीटर फी घंटा, तारीख की तेज तरीन गेंद। हाँ, उसने तो उन्हें आलमी आइकॉन बना दिया। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कामयाबी ने भी उन पर वो मगरूर होने के इल्जामात को और पक्का किया। अच्छा। उनका जवाब भी वैसा ही था जैसा कि ज़राए बताते हैं, मैं मगरूर नहीं, पुरएतिमाद हूँ और आप इससे डरते हैं। ये उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू दिखाता है। बिल्कुल। वो रफ्तार को अपना ताज भी समझते थे और अजाब भी। तेज तरीन होने का मतलब था मुसलसल तवक्कुआत का बोझ और जिस्मानी तबाही के दहाने पर खड़ा होना। और फिर तनाज़ुआत का एक नया तूफान, बॉल टैंपरिंग का खुलकर एतराफ और साथ में ये दावा कि सब करते हैं, मैंने ईमानदारी से मान लिया तो मैं विलन बन गया। ये तो बहुत बड़ा बयान था। वाकई बहुत धमाका खेज एतराफ और इल्जाम था। ये उनके उसी बेबाक अंदाज का तसलसल है जो पूरी कहानी में नजर आता है। वो सिर्फ एतराफ नहीं कर रहे, बल्कि वो सिस्टम की मुनाफिकत को भी चैलेंज कर रहे हैं, जैसा वो उसे देखते थे। और दूसरे खिलाड़ियों से झगड़ों का जिक्र, इंजुमामुल हक, वकार यूनिस, शाहिद आफरीदी। जी, उन सब का जिक्र है। पीसीबी पर करप्शन, अकरबा परवरी के इल्जामात, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं जहां वो खुद को सिस्टम के खिलाफ एक तन्हा बागी के तौर पर देखते हैं। और इन इक्तबासात में वो ये भी वाज़ेह करते हैं कि इस बेबाकी की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी, पाबंदियां, जुर्माने, तनाज़ात। बिल्कुल, ऐसा लगता है वो जानते थे कि उनके बयानात का क्या असर होगा, लेकिन वो खामोश नहीं रहे। इन ज़राए से यही तासुर मिलता है कि उनके लिए अपनी सच्चाई कहना, चाहे वो कितनी ही मुतनाज़ा क्यों ना हो, समझौता करने से ज्यादा अहम था। किताब में दूसरे अजीम खिलाड़ियों पर उनकी राय ने भी काफी हलचल मचाई थी ना? जी हाँ, ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग के तो तारीफ की, लेकिन सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, उनके बारे में कह दिया कि वो मैच विनर नहीं थे और कभी-कभी उनकी रफ्तार से डरते थे। ये तो बहुत सख्त अल्फाज हैं, खास तौर पर इन दो खिलाड़ियों के लिए। बिलाशुबा क्रिकेट की दुनिया में तो जैसे भूचाल आ गया था, लेकिन शुएब का मौक़िफ़ जैसा उन ज़राए में जाहिर होता है वही है। ये मेरी राय थी, जो मैंने महसूस किया वही लिखा। ये उनकी वही फिल्टर ना करने वाली फितरत है। वैसे वो वरिंदर सहवाग के निडरपन और MS धोनी के ठहराव की तारीफ भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सब पर तनकीद ही की। अच्छा। मैदान से बाहर की जिंदगी का भी जिक्र आता है, शोहरत, ग्लैमर, लेकिन उसके पीछे तन्हाई का एहसास, बेचैनी। जी। वो कहते हैं मीडिया की तवज्जो हमेशा सतही चीजों पर रही, हेयर स्टाइल, गाड़ियां, उनकी मेहनत, डिसिप्लिन या उनके मजहबी रुझान पर नहीं। ये मशहूर शख्सियात की जिंदगी का एक आम पहलू है, वो अवामी इमेज और जाती हकीकत का फर्क। इन इक़्तिबासात से लगता है कि वो इस तज़ाद को शिद्दत से महसूस करते थे। उनका ईमान और खामोशी में सुकून तलाश करने का जिक्र, ये उनकी शख्सियत का एक कम जाना पहचाना पहलू सामने लाता है, उस तेज़ रफ्तार जारिहाना बॉलर से काफ़ी मुख्तलिफ। और फिर करियर का इख्तिताम 2011 वर्ल्ड कप से पहले टीम से ड्रॉप किया जाना, वो इसे दिलशिकन कहते हैं। महसूस करते हैं कि उन्हें वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन साथ ही एक तरह के सुकून का भी जिक्र है, शायद वो मुसलसल दबाव, सियासत, दर्द, इस सब से निजात का सुकून। ये इख्तिताम भी उनकी पूरी कहानी के मिजाज से मिलता जुलता है। एक गैर रिवायती खिलाड़ी का गैर रिवायती इख्तिताम, कोई बड़ा अलविदाई मैच नहीं, बस एक खामोश अलैदगी जिसमें रंज भी था और शायद राहत भी। सही। ये उनके इस बयानिए को भी तक़वियत देता है कि उन्हें सिस्टम ने कभी पूरी तरह कबूल ही नहीं किया। माजी पर नजर डालते हुए वो अपनी गलतियों का एतराफ करते नजर आते हैं, लड़ाइयाँ, गुस्सा, अना, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि खेल से बेवफाई नहीं की। जी। नौजवान खिलाड़ियों के लिए उनका पैगाम क्या है? दिल से खेलो, अपनी पहचान बनाओ, मुख्तलिफ बनो, लेकिन नज़्म ज़ब्त मत छोड़ो। ये एक दिलचस्प नसीहत है, खास तौर पर उनके अपने मुतनाज़ा कैरियर को देखते हुए। वो खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करते हैं जिसने अपनी हदों को चैलेंज किया, जो गिरा
लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। रावलपिंडी एक्सप्रेस रुक गई, मगर रफ्तार की गूंज बाकी है। बिल्कुल। ये किताब इन इक़्तिबासात की रोशनी में सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, ये एक बागी का मंशूर है, एक जंगजू की डायरी और एक ऐसे फर्द की मीरास है जिसने आहिस्ता चलने से इनकार कर दिया। तो उन जराए से जो तस्वीर उभरती है वो है गैर मामूली रफ्तार की, ना खत्म होने वाले तनाज़ात की, चोटों पर गालिब आने वाली हिम्मत की, और एक ऐसी बेरहम ईमानदारी जिसने दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाए। कंट्रोवर्शियली योर्स नाम वाकई सही चुना था। यहाँ गौरतलब बात ये है ना कि ये कहानी हमें खेलों की दुनिया में हीरो और विलन की वो जो सादा सी तकसीम होती है उस पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। शोएब अख्तर की कामयाबियाँ गैर मामूली हैं, लेकिन उनके तनाज़ात, सिस्टम से उनकी लड़ाई, वो भी उतनी ही नुमायाँ हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी पेचीदा शख्सियत बनाते हैं जिसे आप आसानी से किसी एक खाने में नहीं रख सकते। उनकी मिरास सिर्फ रिकॉर्ड्स में नहीं बल्कि उन बहसों में भी जिंदा है जो वो आज भी शुरू करवा देते हैं। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि किसी खिलाड़ी की अजमत का पैमाना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आदाद शुमार और रिकॉर्ड्स हैं, या फिर उसूलों पर डटे रहने की वो कीमत भी है जो एक खिलाड़ी अदा करता है, चाहे वो उसूल कितने ही मुतनाज़ा क्यों ना हो? जी, ये एक अहम नुक्ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उन जराए को सुनने या पढ़ने वाला खुद गौर कर सकता है।